स्वर्ग रे गोटे सिंहासन स्थापित होई अछि पुणी सिंहासन उपरे जणे उपविष्ट अछंती प्रभु गौरव पांतु उपविष्ट हाँ पढ़ंतु पढ़ंतु कंटिन्यू कर दियंतु 3 पर्यंत उपविष्ट व्यक्तिंकर रूप हीरा ओ माणिक्य सदृश आउ सिंहासन चतुर्दिगरे गोटे मेघधनु ताहा मरकतमणि तुल्य हाँ एठी रहि जांतु प्रथमे ए तीनोटी पद मध्यरु आमे शिक्षा करिवा पई जिबा जेपर एक पद रे लिखा जाय एहा परे मु अर्थात प्रभुंक शिष्य तथा प्रेरित जोहन दृष्टिपात कली आउ देख स्वर्ग रे गोटे द्वार उन्मुक्त पुणी तुरी शब्द सदृश मो सहित कहूथिबा जो स्वर मो पूर्वरु सुनिथिली प्रकाशित 1 अध्याय 10 पदरे से सुनिथिले गोटे तुरी तांको सहित कथा होउछंती सेई तुरी आउ थरे तांको आह्वान करूछंती आ कहूछंती जोहन तुमे एठा को उठी आस अनेके कहंती एहा मंडली रो ऊर्ध्व आगमन को देखाए किंतु मो विचार रे से आत्मा रे आविष्ट होउछंती आ जोहन एई प्रकाशित वाक्य को लेखिबा पाई परमेश्वर जो योजना करिछंती जो संकल्प करिछंती जहा आमानक जीवन को परिवर्तन करिवो आमे अनंत जीवन रे जेपर अधिकारी ही पारू आ तांको निज मुख निसृत वाक्य रु जीवन को पाई पारू एथि निमंते तांको पाई गोटे द्वार खोलिले आ तांको आह्वान कले तळंश रे लिखा जाय जहा सब एहा पर अवश्य घटिवो से सब आम्भे तुमको देखाइबा 2 पद लिखा जाय सही क्षणी मो आत्मा रे आविष्ट हेली आ देख स्वर्ग रे गोटे सिंहासन स्थापित हेला ना हुई अछि होई अछि सर ऑलरेडी पूर्वरु ही सिंहासन प्रस्तुत अछि आ ताहा उपरे जणे उपविष्ट अछंती पुणी 3 रे आमे देखिले उपविष्ट व्यक्तिंकर रूप हीरा परी ओ माणिक सदृश आ सिंहासन चतुर्दिगरे गोटे मेघधनु अछि ताहा मरकत मणितुल्य तेबे मु एठु ही आरंभ करबा को चाहे जे व्यक्ति सेठी बसी अछंती से किए आमे अति सहज रे कहि परिबा जे से परमेश्वर अटंती से एडोनाय अटंती से एलोहिम अटंती से योधे भावे अटंती और से ख्रीष्टंक स्वरूप अर्थात ख्रीष्ट जहांक स्वरूप रे ए जगत को आसिले से विद्यमान अछंती अर्थात पिता ईश्वर को एठारे आमे देखुछु किंतु पिता ईश्वर को मध्य रे ख्रीष्टंक प्रतिछवि को एतबेले आमे देखिबा पाई जिबा एहार निगुड अर्थ मु आपण मानकु कहिबी जोंस देखा जाय ताहांकर रूप हीरा ओ माणिक सदृश जदि आमे ताको हिंदी रे पाठ करिबा ताले हीरा लिखा जाय नाही ता बदल रे यसब लिखा जाय छै इंग्रजी रे जास्पेर लिखा जाय छै आपण माने ताको ध्यान करिवे स्टडी करिवे जेतो आज हमर अनेक विषय ध्यान करिवार अछि तेणु मु आपण को केवल नोट कहि के जिवे आपण ताको नोट करिवे आ निजे स्टडी करिवे हिंदी रे लिखा जाय यसब इंग्रजी रे लिखा जाय छै जास्पेर जदि आमे यात्रा पुस्तक 28 अध्याय तार 20 पद को पाठ करिबा सेठी जो मणि गुडी को विषय लिखा जाय से समस्त 12टी जाक मणि मध्यरु शेष मणि माउथर कहबी शेष मणि जहार नाम होउची सूर्यकांत मणि या को एठारे हीरा बोली लिखा जाय किंतु यह प्रकृत रे सूर्यकांत मणि अटे ए स्थान रे लिखिबार थिला जे से व्यक्ति को शरीर बा रूप किपरि अटे सूर्यकांत मणि सदृश जास्पेर परि अटे चमकुथिला चमकदार सूर्य परि तेजस्वी अटे तो यह को ओडिया रे हीरा बोली लिखा जाय किंतु ता प्रकृत रे सूर्यकांत स्वरूप अटे द्वितीय रे ताहांकर रूप किपरि थिला ना ताहांकर रूप माणिक परि थिला जदि माणिक्य देखिबा हिंदी रे लिखा जायछि सेही माणिक्य किंतु इंग्लिश रे लिखा जाय कार्नेलियन जहा को आमे रूबी बोली मध्य कहिताउ कार्नेलियन बा रूबी यात्रा पुस्तक 28 अध्याय तार 17 पद जो अंश आमे पूर्वरु पाठ करिबा पय मु कहउतिले आपनकु यात्रा 28 अध्याय 20 पद तार टिके पूर्व को जदि जिबे 17 पद रे लिखा जाय जे ताहा चुणी अटे चुणी माणिक्य बोली जो लिखा जायछि ता बदल रे आ गुटे ओडिया शब्द व्यवहार हेछि चुणी जाको कार्नेलियन कहा जाय
आपण जदि सेठी ध्यान देबे ताहा प्रथम मणि अटे। एठी मु आपनको दुईटी मणिर नाम कहूची। गोटे होची सूर्यकांत आ गोटे होची चूणी, जहाको वर्णना करा जायछि जे जो व्यक्ति सिंहासन उपरे बसी अछंती ताहांकर शरीर किपरि थिला ना ताहांकर शरीर रूप हीरा आ माणिक परि थिला, किंतु प्रकृत रे जदि आमे ताको प्योर उडिया मध्य को जीवा तेबे ता सूर्यकांत आ चूणी बा से माणिक्य सदृश थिला, जहाकी चमकु थिला, चमकदार थिला। मु एबे आपण माननको कहिली से दुईटी पत्थर यात्रा पुस्तक 28 अध्याय 17 पद एवं 20 पद रे लिखा जाए। गोटे पत्थर जहाकी चूणी प्रथम अटे, आ गोटे पत्थर जास्पेर सूर्यकांत जहाकी शेष अटे। आ प्रथम और शेष ए दुईटी प्रस्तर काहाको देखाए जे तुरी रे कथा कहउतिले जोहनंकु प्रकाशित 1 अध्याय 10 पद रे से 18 पद रे कहउचंती देख आंभे आलेफ और आंभे तावटु, आंभे आरंभ और आंभे शेष अटु, आंभे अल्फा आंभे ओमेगा अटु। आमे समस्त टिके मिसी कहबा कि प्रेज द लॉर्ड। मो आशा करूची आपण माने निश्चय बुझी पारुथिबे एठारे जहांक रूप को वर्णना करा जाउची से आदि और से अंत अटंती, से ही आदि से ही अंत अटंती, तांको छडा केही नांती, आउ से आलेफ आउ ताव अटंती। से निज रूप माध्यम रे प्रकाश करूछंती जे से आरंभ अर्थात चूणी बा कार्नेलियन से अटंती, आउ से शेष अर्थात सूर्यकांत जास्पेर मध्य से ही अटंती। एबे आमे देखू जे सिंहासन रे बसिथिबा व्यक्ति रूप को तो आमे देखिलु। से सिंहासन चतुर्दिगरे गोटे मेघर धनु अछि, आ से मेघ धनु केउ परि थिला कोन लिखा जाय के जने कहि दियंतु। प्रकाशित 4 अध्याय 3 पदर शेष अंश केउ मणि तुल्य थिला? मरकत मणिश्वर। लिखा जाय मेघ धनु मरकत मणि सदृश थिला। आ जेतबे मरकत मणि कथा आमे चिंता करू ताकू इंग्रजी रे एमराल्ड बोली लिखा जाए। ताहा यात्रा पुस्तक 28 अध्याय 18 पद रे लिखा जायछि ता बदल रे पद्मरागमणि। आउथरे मु टिके रिपीट करी आपन को पचारिबी। मरकत मणि बदल रे यात्रा पुस्तक 28 अध्याय 18 पद रे एमराल्ड इंग्रजी शब्द पाई केउ ओडिया मणि लिखा जायछि? पद्मरागमणि। सर कोन मणि खाली आज पढाइले? ए पद्मरागमणि चतुर्थ मणि अटे। आ 12टी पत्थर मध्य चतुर्थ मणि कहीं अटे किए कहि परिबे? 12टा प्रस्तर 12टा गोष्ठी को सूचाए। आ 12 गोष्ठी मध्य मेघ सदृश जे आमान को आवरिकी रखिछन्ते, जे छाउनी स्थापन करिछन्ते, जे इजराइल लोक माने गला बेले आपनार मेघर स्तंभ को रखुथिले, सेई परमेश्वर आपनार रूप बा जो मेघर धनु अछि, मेघर स्तंभ अछि, मेघ धनु को स्थापन करिथिले, से कहउचन्ते जे ताहा पद्मराग सदृश अटे। आपण गणना करी देखिबे ताहा चतुर्थ मणि अटे। आ चतुर्थ मणि यहूदा गोष्ठी को बुझाए। आ हम परमेश्वर जे हमर रक्षाकर्ता अटंती, जे दिन बेला हमको मेघर स्तंभ रे कड़े नियंती, जे राति रे हमको अग्निर स्तंभ रे कड़े नियंती, आ सेई परमेश्वर यहूदा सिंह अटंती। तेणु सेठी देखा जाउछि ता चतुर्थ मणि अटे। एटी जो तीनोटी मणिर नाम आमे देखिले प्रकाशित वाक्य रे, तार जदि आमे प्रकृत उत्तर रे पढिबा ताले एपरि ताहा लेखा जीवो जे उपविष्ट व्यक्तिंकर रूप चूणी ओ सूर्यकांत मणि सदृश, आउ सिंहासन चतुर्दिगरे गोटिए मेघधनु ताहा पद्मराग मणि सदृश थिला। से आरंभ से शेष अटंती, और से यहूदा सिंहजात अटंती। सेति पई तांकर सिंहासनर या स्वरूप को देखौछि। आमे मिसी कहबा के टिके प्रेज द लॉर्ड। जो तीनोटी मणि विषय मु कहली ताको आउ टिके संक्षेप रे कहि कि मु समाप्त करिवि। जो जास्पेर स्टोन कथा मु कहउतली, सूर्यकांत शेष मणि,
तार अर्थ जदि आपण देखिबे जास्पर स्टोन को कुआ जाय सुप्रीम नेचर बा प्रोटेक्शन ए हेल्प समवन जणे आउ जण को सहाय्य करिवार चिन्ह अटे या प्रोटेक्शन को बुझाए अर्थात सिंहासन रे जे बसी अछंती से प्रोटेक्टर अटंती से सेवियर अटंती। द्वितीय रे आमे आ गोटे पत्थर विषय देखिले कार्नेलियन स्टोन बा जाको चूड़ी प्रथम मणि बोली के हम देखुतिले आ तार अर्थ जदि आपण जाई कि खोजी कि देखिबे तार अर्थ कार्नेलियन स्टोन रो अर्थ आपण जाई कि चेक करिवे तार अर्थ आसीबो स्ट्रेंथ एंड लाइफ स्ट्रेंथ एंड लाइफ आउ यह काहकु बुझाए रिसीव अनकंडीशनल लव बिना शर्त रे जे प्रेम करंती आ जानंती से हमको बिना शर्त रे प्रेम करि अछंती आमानकर सब शर्त थाई कि प्रेम से बिना शर्त रे आपणार प्रेम को प्रकाश कले चूड़ांत प्रेम को घोषणा कले शेषर थिला मेघ धनु पाई बा मेघर स्तंभ पाई एमरोल्ड स्टोन रो अर्थ आपण जाय कि चेक करिवे तार अर्थ हेउची ट्रूथ एंड लव जाको जे ए लाइफ एफर्मिंग आ एहा काहकु सुजाय सत्यता प्रेमर प्रतीक ओ परमेश्वर कहले देखो मु सत्य अटे से कहले मु प्रेम अटे जे ईश्वर को कौन करे नाई प्रेम करे नाई से ईश्वरत्व को जानी नाई तो ईश्वर ही प्रेम अटंती। मो प्रिय माने ए तीनोटी पत्थर रे जो चिन्ह रखा गला बा तार आत्मिक अर्थ रे आमे जदि बुझिबा जे सिंहासन रे बसी अछंती से हमर रक्षाकर्ता अटंती से अमानक जीवन को आपनर प्रेम दे कि स्ट्रेंथन कले आ से आपनर जीवन को आम पाई देले आ तृतीय रे से आपनर सत्यता आ प्रेम अमान को दे कि सिंहासन रे बसी अछंती। आसन मिसी कहबा प्रेज द लॉर्ड। एबे द्वितीय अंश आड़ को आमे जीवा जाकि प्रकाशित 4 अध्याय तार 4 पद रे लिखा जाए पढ़ी दियंतु के जणे सिंहासन रो चतुर्दिग रे 24टी सिंहासन स्थापित ओ सिंहासन गुड़ी को ऊपर 24 प्राचीन उपविष्ट से माने शुक्ल वस्त्र परिहित ओ से मानक मस्तक ऊपर सुवर्ण मुकुट लिखा जाए एठी परमेश्वरंकर सिंहासन चतुर्पार्श्व रे 24टी सिंहासन पड़ी अछि सिंहासन गुड़ी को ऊपर 24 प्राचीन उपविष्ट अछंती आ से माने जो वस्त्र पिंधिचंती ता शुक्ल वस्त्र अटे आमी तो एहा जानु धार्मिकतार प्रतीक अटे। तापर लिखा जाए जे सेमानक मस्तक ऊपर सुवर्ण मुकुट अछि तेबे माने को माने ए 24 जन जो प्राचीन मानक कथा में देखू ए माने क्यों माने अटंती 24 प्राचीन विषय रे आज आमे संख्या पर चिंता करिबा जेतबेला आमे 24 प्राचीन कथा देखू साधारणतः एहाकु ही मानिबाकु हुए जे 12 गोष्ठीर 12 जन प्रतिनिधित्व करूछंती एवं नूतन नियम रे 12 जन प्रेरित अर्थात एपोस्टल मानकर नेतृत्व को बुझाउछि सेपटे पुरातन नियम रे 12 नूतन नियम रे 12 जिहुदी मानक पई 12 आ ख्रिस्टन को अनुगमन करूतिबा ख्रिस्टन को पछारी चालुतिबा लोकनकर प्रेरित माने होचंती 12 तो 12 12 24 टी आउ जेपरि आक्षरिक भाव रे लिखा जाए एहा से परि नहे एहा गोटे नेतृत्व को सूचाए कारण जनक मस्तक रे जेतबेले मुकुट अछि कुआ जाए अनेक समय आम चिंता करू से राज्य जय करिथिबो किंतु एहा स्वर्गीय सुवर्ण मुकुट अछि आ से स्वर्गीय सुवर्ण मुकुट तार अथॉरिटी को देखौछि तार क्षमता को देखौछि आ तार वस्त्र तार धार्मिकता को प्रकाशित करुछि। तेबे कोन केवल एहार अर्थ जे एई 12 गोष्ठी एवं 12 शिष्यों को देखाय नाइ तार आउरी किछि अर्थ अछि जेपरि कि मो सहित खोलंतु आपण माने प्रथम वंशावली 24 अध्याय प्रथम वंशावली 24 अध्याय तार केही जणे 5 पद टिके पाठ करि दियंतु। एही रूपे सेमाने अवशेष रे गुलिबांटो द्वारा विभक्त करा गले कारण एलियास रो
ଓ ଇଥାମର ଉଭୟର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ଅଧିପତି ହେଲେ। ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରାଗଲା ଆଉ ଯାଜକ ମାନଙ୍କ ନାମକୁ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 7ରେ ପଢିବେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଜିହୋୟାରିଭ ପାଇଁ ଉଠିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିଦୟ ପାଇଁ, ତୃତୀୟ ହାରିମ ପାଇଁ। ଏହିପରି ତଳକୁ ତଳକୁ ଆମେ ପଢିଲେ 24 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଆସୁଛି। ଶେଷରେ ଟିକେ 18 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଦଲାୟ ପାଇଁ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ମାସିୟ ପାଇଁ ଉଠିଲା। ଏଠି 24 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଉଠୁଛି ଯେପରି ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବେ। 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ହାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୂପିତ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବାକର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। ଏଠି 24 ଜଣ ଯାଜକଙ୍କୁ ବଛାଯାଉଛି। ଏଇ 24 ଯାଜକ ଯୋଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ କରାଗଲେ ବା ବଛାଗଲେ, ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ମାନେ ଭିନ୍ନ କରାଗଲେ, ଏହି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ଯାଜକତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ 24 ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ କଥା ଦେଖୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଣ କହିବା ଧୂପଦାନୀରେ। ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉବୁଡ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରିକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ଆପଣାର ମୁକୁଟକୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଛାମୁରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଧୂପ ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେମାନେ ଯାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ଦାଉଦ 24 ଜଣ ଯାଜକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବଛା ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ପର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଦେଖିବା, 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ବଛା ଯାଉଛି, ଯେପରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ 24 ଜଣ ପ୍ରାଚୀନ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ଏ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 25 ଅଧ୍ୟାୟର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 9ରୁ 31 ପଢିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 24 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଆସୁଛି। 24 ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମ ଅଛି ସେଠି। ମୁଁ 31 ପଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବାକୁ ଚାହେଁ। 25ର 31 ପଦ। ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ପାଇଁ ରୋମାମତି, ଏସର ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ ଭାତୃଗଣ 12 ଜଣ ଗୁଲିବାଣ୍ଟରେ ଉଠିଲେ। ଏଠି ଜଣକୁ ବଛା ଯାଉଛି, ତାର ଭାଇ ଆଉ ପୁତ୍ର ହେଇକି ସେମାନେ 12 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି 24ଟା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏଠି ବଛା ଯାଉଛି। ତ 24 ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏମାନେ ପ୍ରାଚୀନ କଲେ, ଏମାନେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଆକାରରେ ନହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଯହୂଦୀଙ୍କ ପାଇଁ, 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରେରିତଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଏଇ 24 ଜଣ ପୁଣି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାଜକ ବି ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜା ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ମଲ୍କିସେଦକ ଉଭୟ ରାଜା ବି ଥିଲେ ଏବଂ ଯାଜକ ଥିଲେ, ସେହିପରି ଏମାନେ ରାଜା ଆଉ ଯାଜକ ଭାବରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ, କ୍ଷମତା ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ, ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋହନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ବି ବତେଇ ଦଉଥିଲେ। ତ ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୁଝା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ କୌଣସି ଦୂତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଦୂତ ମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମସ୍ତକରେ କ୍ରାଉନ ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ କ୍ରାଉନ ଅଛି। ଏମାନେ ସିମ୍ବଲ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ କହିଲେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଦାନିଏଲ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଯଦି 9କୁ ଦେଖିବା, 9 ପଦକୁ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ। ଦାନିଏଲ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ। ହଁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ଗୋଟି ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ପୁଣି ଅନେକ କାଳରୁ ବୃଦ୍ଧ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାହାଙ୍କର ମସ୍ତକର କେଶ ବିଶୁଦ୍ଧ ମେସଲମ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା।
ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଅଗ୍ନି ଶିଖାମୟ ଓ ମଣିର ଚକ୍ର ସକଳ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି। ଏଠାରେ ଜଣେ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ହିନ୍ଦୀରେ ବୁଜୁର୍ଗ ବା ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରାଚୀନର ଅର୍ଥ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଲେଖାଯାଏ ନା ସେ ପୁରାତନ ଅଟନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ 24 ପ୍ରାଚୀନ, ଏମାନେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଯାଜକ ତୁଲ୍ୟ, ଏମାନେ ରାଜକୀୟ ତୁଲ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ ବଡି, ଯୋଉମାନେ କି ନ୍ୟାୟର ଦିନରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଉବୁଡ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ, ପୁଣି 12 ପ୍ରେରିତଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଏମାନେ ଯେପରି ଦାଉଦଙ୍କ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଯାଜକ ତୁଲ୍ୟ 24 ଜଣ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ କେବଳ ଯାଜକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ରାଜତୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ 24 ପ୍ରାଚୀନ କିଏ? ନା ଏଇ 24 ପ୍ରାଚୀନ ହଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୋହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉବୁଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତାକୁ ବୁଝଉଛି ଯେ କିପରି କେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ତାହାର ସେମାନେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ, ତାହାର ସେମାନେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଥିବା ମୁକୁଟ ଏ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ବା ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। କିପରି ଯିହୁଦୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାକୁ ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କହିବା କି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଥର ଆମେ ଆହୁରି ନିଗୁଡ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, ଆଉ ତାହା 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 5 ପଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ। ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଓ ମେଘ ଗର୍ଜନ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି। ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନିମୟ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଅଛି। ଏହି ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସପ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ବା ଶିଖିଛେ। ତ ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡିଟେଲରେ ଯିବି ନାହିଁ, ତାଠୁ ଟିକେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, କାରଣ ଆଜି 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଅଛି। ତଳକୁ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର। ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 4 ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ର ଓ ପଶ୍ଚାତ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକ ପରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ମଉସା ଯୋଉ ଟାବରନାକେଲ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପାତ୍ର ରହିଥିଲା। ଇଏ ତାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ, ସିମ୍ବଲ ଅଟେ, ଯେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି ନା ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯୋଉଠି ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରାଯିବ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେ 4 ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। 24 ପ୍ରାଚୀନଙ୍କ ସହିତ 4 ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ 4 ପ୍ରାଣୀ କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରୂପ କିପରି, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଡିକୋଡ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ସୂଚାନ୍ତି। ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ 7 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ ସିଂହ ସଦୃଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଗୋରୁ ସଦୃଶ, ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସଦୃଶ, ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଉଡ୍ୟମାନ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ। 8 ପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର 6 ପକ୍ଷ, ସେହି ପକ୍ଷ ଗୁଡିକର ବାହାର ଓ ଭିତର ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ଭୂତ
वर्तमान और भविष्य ସେହି प्रभु ईश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏଠି ଚାରୋଟି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ସିଂହ ସଦୃଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଗୋରୁ ସଦୃଶ, ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମୁଖ ତାହାର ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଉଡୀୟମାନ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଛଅଟି ଡେଣା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବାହାରେ ଆଉ ଭିତରେ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନ କରି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଆଉ ପବିତ୍ର। ତେବେ ଏଇ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଦୂତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡିକି ଦୂତକୁ ମିଶେଇଲେ ଚାରି, ଦୂତକୁ ଛାଡିଲେ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ତିନୋଟି ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। କିରୁବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଫାନିମ୍, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସରାଫ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ନୋଟ କରିପାରିବେ। କିରୁବ, ଅଫାନିମ୍ ଆଉ ସରାଫ। ତେବେ ଏଇ ସିଂହ, ଗୋରୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ୱାଲିଟି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁଣକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିଲି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାରୋଟି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ଦୂତକୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ ତିନି ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। କଣ ନା କିରୁବ, ଅଫାନିମ୍ ଆଉ ସରାଫ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ କିରୁବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା, ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଜେହେଜିକେଲ ପୁସ୍ତକ, ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଟିକେ 3 ପଦକୁ କେହି ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କଲ୍ଦୀୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ବୁସିର ପୁତ୍ର ଜେହେଜିକେଲ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେହିଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। କଲ୍ଦୀୟ ମାନଙ୍କ ଦେଶରେ କବାର ନଦୀ କୂଳରେ ଜେହେଜିକେଲ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ୟାମିନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପଢନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 5 ପଦରୁ। ପୁଣି ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବିତ ଚାରି ପ୍ରାଣୀର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆକୃତି ଏହି ପ୍ରକାର, ଯଥା ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ମନୁଷ୍ୟ ପରି। ତଳକୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଚାରି ଚାରି ମୁଖ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଚାରି ଚାରି ପକ୍ଷ ଥିଲା। ତଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଚଳକ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଦର ତଳିପା ଗୋବତ୍ସର ତଳିପାର ତୁଲ୍ୟ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦେଖିଲେ ପାଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛି ନା ଗାଈର ପାଦ ପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପିତ୍ତଳ ପରି ଝଟକି ଉଠୁଛି। ତାପରେ 8 ପଦ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ପକ୍ଷ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ହସ୍ତ ଥିଲା। ସେହି ଚାରି ପ୍ରାଣୀର ଓ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ଯଥା ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ଏକ ଆରେକ ସଂଯୁକ୍ତ। ସେମାନେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ମୁଖ ଆଡେ ଗମନ କଲେ। 10 ପଦ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଖର ଆକୃତି ଏହି ରୂପ, ଯଥା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ଥିଲା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀର ସିଂହ ମୁଖ ଓ ବାମ ଦିଗରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀର ଗୋରୁର ମୁଖ ଥିଲା। ସେହି ଚାରି ପ୍ରାଣୀର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ମୁଖ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋହନ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜେହେଜିକେଲ ତାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜେହେଜିକେଲ 4ଟି ଡେଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋହନ 6ଟି ଡେଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି 4ଟା, କାହିଁକି 6ଟା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କିଏ, କାହାକୁ ସୂଚାଏ, ଏ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କେମିତି ଗମନ କରନ୍ତି। 15 ପଦକୁ ପଡେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ସେଇ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ଦେଖ, ସେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାରିମୁଖର ପ୍ରତ୍ୟେକର ପାଇଁ ଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଥିଲା। ସେ
प्राणी माने चारिटा जो प्राणी अछंती से चारि प्राणी 4 क्रिएचर्स जेतबेले जाउछंती समान को गमन करिबा पई चक्र अछि चक अछि बिना चक्रे समान जाउना नाउ एबे गोटे अंश मु आपन को पढेबी तार 10 अध्याय को खोलंतु 20 रु पढंतु जीजीकेल 10 अध्याय 20 पद मु कबार नदी निकटरे इस्राएल रो परमेश्वरंकर वाहन एही जीवित प्राणी को देखिथिली आउ से माने किरुब बोली मु जानिली ताले चारि प्राणी किए अटंती किरुब सर ओके परमेश्वर ठीक है चलो अन्य माने भी अनम्यूट करके कहंतु ए चारि प्राणी किए अटंती किरुब अटंती सर अच्छा जदि आमे समस्त बुझी पारुछु ताले जे बेसिक टिके कहबा प्रेज द लॉर्ड प्रथमे आमे देखिलु परमेश्वर रूप सिंहासन रे बसिथिबा व्यक्ति रूप तापरे मेघ रो गोटिए चक्र तापरे आमे पळे आसिलु 24 प्राचीनंग विषय तापरे आमे वर्तमान देखुछु जे चारि प्राणी को विषय जो माने कि किरुब अटंती बोली आपण माने जानिले किंतु मु कहली से माने केवल किरुब नहंती तांको भीतर आउर किछि क्वालिटी भी अछि से माने अफानिम भी अटंती आ से माने सराफ भी अटंती किंतु ए किरुब मानकर किछि कार्य अछि ताको भी जानिबार आवश्यक अछि किरुब मानकर मुख्य तीनोटी कार्य मु आपण को कहिबी प्रथम कार्य समानकर समाने रक्षक अटंती आदि पुस्तक 3 अध्याय रे जेतोळ आपण 24 पदरे पढिबे परमेश्वर आदम और हवा को ईडन गार्डन रु बाहर कर देले आ जेतोळे बाहर कर देले सेतोबळे सेई अमृत वृक्ष फल जेपरि से माने तोळी न खांती एथि पाई किरुब मानकर छाउणी से ठीक करा जाउछि जेपरि घुन्ना मान किरुब रहिबे से मध्यक से माने प्रवेश करी न पारंती तनु से माने रक्षकर कार्य करंती किरुब माने आ परमेश्वर को छामुरे जो चारि प्राणी को आमे देखुछु से भितरे गोटे किरुबर अंश अछि ए चारि प्राणी किरुब अटंती जो माने कि सुरक्षा देई थांते द्वितीय रे एमानकर आउ कोन कार्य अछि एमाने ईश्वरन को उपस्थिति रे दंडायमान होंती काहे कि आपण जदी देखिबे नियम सिंधु को विषय में प्रचार करथिली नियम सिंधु को ऊपर दुई जण किरुब रहउथिले परस्पर रो मुख को ढांकी डेना ऊपर को उठेई कि से माने घोड़े की रहउथिले जेपरी से स्थान रे परमेश्वरंकर महिमा ओल्हे की आसीबो तो परमेश्वरंको उपस्थिति रे माने दंडायमान हे के रुहंती नियम सिंधु को ऊपर रुहंती यात्रा 25 अध्याय 18 20 और 21 पदर आपण पाइबे सोलोमनकर जो मंदिर थिला सेतिर जो परदा बना जाइतिला से परदार बाहर किरुब मानकर छवि रहितिला ताको हमें देखिबा को पाओ आउ कोन ना यात्रा सॉरी जीजिकल 10 अध्याय ठीक 1 रु पढंतु जीजिकल 10 रो 1 रु पढंतु किपरि हमारे परमेश्वर को उपस्थिति रे रहंती म आपन को देखेबा को चाहू छी हां सेतबले मु अनाइली आउ देखो किरुब मानकर मस्तकर उपरिस्थ शून्य मंडल रे नीलकांत मणि सदृश एक सिंहासन तुल्य आकृति समान ऊपर देखा गला पुणी से सही शुक्ल वस्त्र परिहित पुरुष को कहिले तुमे से घूर्णमान चक्रमान मध्य स्थान को अर्थात किरुब तल को जाई किरुब मानर मध्य स्थान एक अंजलिपूर्ण ज्वलंत अंगार नहीं नगर ऊपर बिंची दियो तहिरे सही व्यक्ति मो साक्षात गले एबे पढंतु 4 पद पुणी सदाप्रभुंकर प्रताप किरुबर ऊपर उठी गृहर एरुंडी ऊपर ठिया हैला तहिरे गृह मेघरे परिपूर्ण हैला ओ प्रांगण सदाप्रभुंकर प्रतापर तेजरे परिपूर्ण हैला जेतबळे किरुब माने ठिया हुंती सेतबळे से माने परमेश्वर को उपस्थिति रे ठिया हुंती जेतबळे परमेश्वर गमन करंती सेतबळे किरुब माने गमन करंती आपण माने जानंती
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉବୁଡ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖାଲି ପରମେଶ୍ୱର ଏକୁଟିଆ ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଥାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ କିରୁବ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଏଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହଜୁରରେ ଥାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେ କହିବା କି ଟିକେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ, ତାପରେ ଏଇ କିରୁବ ମାନଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। କଣ ସେ କାମ? ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ସଦୃଶ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ବାହକ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। 2 ସାମୁଏଲ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। 2 ସାମୁଏଲ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ। ପୁଣି ସେ କିରୁବ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଉଡ୍ୟମାନ ହେଲେ। କାହା ଉପରେ? ସେ ବାଇ- କାହା ଉପରେ? କିରୁବ ଉପରେ କିରୁବ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ବସିକି ଗମନ କରନ୍ତି। ୟା ରେଫରେନ୍ସରେ ଆପଣ 2 ରାଜାବଳୀ 19:15 ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କିରୁବ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗମନ କରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ 4 ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କିରୁବ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ଗାର୍ଡ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସଦୃଶ ସେମାନେ ବାହକ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଆଡେ ଗମନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସିଆଡେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶକୁ ଯିବା। କିରୁବ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କହିଥିଲି, କାହାର ମନେ ଅଛି? କିଏ କହିପାରିବେ? Ophanim. ଅଫାନିମ କହିଲେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏବେ ପଢିଲେ, ଚକ୍ର। କିରୁବ ବିନା ଚକ୍ରରେ ଯାଏ ନାହିଁ କହିକି ଏଇ ଚକ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଅଫାନିମ। ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଚକ୍ର ବୋଲିକି ୟାକୁ ଗଲ ଗଲିମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଜିହିଜିକେଲ ଟିକେ 10 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ 13 ପଦକୁ ପଢିବା। ଆପଣ ମାନେ କେହି ଜଣେ କାଢିଥାନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜିହିଜିକେଲ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 15ରୁ ତଳକୁ ମୁଁ ପଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜିହିଜିକେଲ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15ରୁ ତଳକୁ। ମୁଁ ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ ଦେଖ, ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିମୁଖର ପ୍ରତ୍ୟେକର ପାଇଁ ଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, 4 ଜଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ତାପରେ ସେହି 4 ଚକ୍ରର ଆକୃତି ଓ ରଚନା ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣିର ଆଭା ତୁଲ୍ୟ ଓ 4ର ରୂପ ଏକ ପ୍ରକାର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଆକୃତି ଓ ରଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ର ପରି ଖାଲି ଚକ୍ର ନଥିଲା, ଚକ୍ର ଭିତରେ ଚକ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ 18 ପଦ। ଗମନ କଲାବେଳେ ସେହି 4 ଚକ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଘେର ଉଚ୍ଚ ଓ ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ଚକ୍ର ଏତେ ଛୋଟ ନୁହଁ, ତାହା ଭୟଙ୍କର ଅଟେ ଆଉ ବଡ ଉଚ୍ଚ ବି ଅଟେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ 4 ଘେରର ଚତୁର୍ଦିଗ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କୋଉଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା? ଚକ୍ଷୁରେ। ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ଯୋଉ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି 6 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଏ, ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକ ପରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର, ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 4 ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ର ଓ ପଶ୍ଚାତ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖିଲେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ଆଖି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜିକି ଭଲରେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ କିରୁବ ମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ କିରୁବ ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତାହା ଚକ୍ର ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଚକ୍ର ଅଫାନିମ। ଆପଣ କଣ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ଚକ୍ର ଜୀବିତ ଅଟେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ଚକ୍ର ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଘେର ସଦୃଶ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି କିରୁବ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କିରୁବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍ର ଥାଏ। ଏଇ ଚକ୍ର ଚାରିଆଡେ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ମତେ ଦେଖନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚାରିଆଡେ ଅଛି। ତେଣୁ ଲେଖାଗଲା ଚତୁର୍ଦିଗ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନଜର ଅଛି। ତଳକୁ ଟିକେ 19 ପଦ। ଆଉ
ଆଉ ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଗମନ କରିବା ବେଳେ ସେହି ଚକ୍ର ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଳିଲେ। ପୁଣି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଭୂମିରୁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବା ବେଳେ ଚକ୍ର ସବୁ ହିଁ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ଚକ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କିରୁବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କାହାଠାରେ ଅଛି? ଏ କିରୁବ ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସିଂହ ସଦୃଶ, ଗୋରୁ ସଦୃଶ, ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଆଉ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ, ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ଗମନ କରିବାକୁ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚକ୍ର ସବୁ ଉଠିଲେ, କାରଣ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମା, ଆଉଥରେ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀର ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଥିଲା? ଚକ୍ରରେ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚକ୍ରରେ ଅଛି, ଅଫାନିମରେ ଅଛି। କିରୁବ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଫାନିମରେ ଅଛି। ତ ଅଫାନିମ ଆଉ କିରୁବ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏକ ଅଟନ୍ତି। ସେପରି ଏମାନେ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ଏକ ଭାବରେ ଗମନ କରନ୍ତି, ଏକ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ। ତେବେ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ। ଯଦି ଆମେ ଅଫାନିମ କଥା ଦେଖୁ, ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ କିପରି? ଏମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ, ଏମାନେ ଘୁରନ୍ତି। କାରଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:24 ପଦରେ ଯୋଉ କିରୁବ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଖାଲି କିରୁବ ନଥିଲେ, ଅଫାନିମ ବି ଥିଲେ। ଖାଲି କିରୁବ ନଥିଲେ, ଅଫାନିମ ବି ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଏମାନେ, ଦାନିଏଲ 7:9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ପଢିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଥ ଆସିକି ନେଇକି ଯାଉଛି, କୋଉ ରଥ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଘେର ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ଆଉ ଚାରିଆଡେ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଏଇ ଅଫାନିମ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଏମାନଙ୍କର ବି 3ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କିରୁବଙ୍କ ସହ ଏମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଯୁଆଡେ ଥାଏ ଏମାନେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଏମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଘୋଷଣା କରେ ଦିବାରାତ୍ର। ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନେ ବି ଘୋଷଣା କରି କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର 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 କହିକି। କେହି ଜଣ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଜିଜିକାଲ 3:13 ପଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଯାହାକି 10:13 ପଦ। ପ୍ରଥମେ 10:13 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରରେ ସେହି ଚକ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ୟାଙ୍କ କାନରେ, ଜିଜିକାଲଙ୍କ କାନରେ କୁହାଗଲା ଏମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଏମାନେ ଅଫାନିମ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ 3:13 ପଦ। ପୁଣି ସେହି ଜୀବିତ ମୁଁ ତହିଁର ଶବ୍ଦ ଆଉଥରେ କେହି ଜଣ ଟିକେ କ୍ଲିୟରରେ ପଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେହି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପର ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତହିଁର ଶବ୍ଦ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚକ୍ରର ଶବ୍ଦ, ଏହି ମହା ଖରତର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ସେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ତାର ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପୃଥିବୀର ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଘୁରିବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟର ବି ଘୁରିବାର ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଉ ଏହା କିପରି ହେଲା? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ର ଘୁରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଯେତେବେଳେ ଗମନ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ତାର ଆହଟ ଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେତେବେଳେ କିରୁବ ମାନେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କହୁ, ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେଠାରେ ଥାଏ। ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ମହାଖରତର ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜଗତର ଛାର ବିଷୟକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଏଠି ବୁଝନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖାଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ କିପରି ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ କିପରି ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ
सिंहासन स्वर्ग अटे आर पाद पीठ पृथ्वी अटे। तो स्वर्ग समूह क्षीरुब माने आर चक्र रही से सिंहासन उपर जे विद्यमान अटंती रूप को आम देखुले रूप को आम वर्णना करुले से किपरि अटंती ना सूर्यकांत मणि सदृश ताहंकर रूप चुणी बा माणिक्य सदृश अटे आर मेघर छाउणी पद्मराग मणि सदृश अटे। जलसुथिबा परमेश्वर तांकर धार्मिकता पवित्रतार वर्णना नहीं। 24 जन प्राचीन मान उबुड़ हो दिवारात्र कहते तुम्हें महान कही गुणानुवाद करती से माने। मो प्रिय माने आम परमेश्वर किपरि आपण जगतर जो देवगण को देखुचंती प्रतिमा गण को देखुचंती ता कल्पना अटे किंतु यह वास्तव अटे। और से वास्तवता कहार रूप मु शेष कहबी ए आपण जहा को देखुचंती किरू मन को तार रूप कथा मु शेष कहबी। 3 नंबर मु कहूतिले किरूब अफानिंग को छाड़ी की आउ गोटे रूप थिला कि कहि परिबे कोन थिला ता भीतर आउ गोटे अस्तित्व सराफ माने जिसाय 6 अध्याय तार 1 पदरु 8 पद जदि आमे पढिबा ताले आमे से सराफ मानक विषय पाइबा। आज समय हे गलानी आमे एतिक रखिबा ना याको कंप्लीट करिबा सराफ को कंप्लीट करिबा सर। ओके अन्य माने जदि प्रस्तुत अछंती टिके हाथ उठै दियंतु। सर सुबह बेला नहीं नहीं जदि आमे प्रस्तुत अछु ताले हाथ उठै दियंतु। ओके पूरा 100% आसुनी ठीक अछि। प्रभु गौरव पांतु जिसाय भावादि पुस्तक तार 6 अध्याय 1 पद टिके तळ अंश को पाठ करिबा। जणे पढंतु। उष्य राजा मृत हेबा वर्ष मु प्रभु को एक उच्च और उन्नत सिंहासन रे उपविष्ट देखिली। ताहांको राजवंशर अंचल मंदिर को परिपूर्ण कला। ताहांको निकट रे सराफगण ठिया हेले से प्रत्येकर 6 पक्ष थिला। एट रहि जानतु एट रहि जानतु एटी सराफ मानकर 6 टी डेणा थिला। आमे देखिले किरूबर 4टा थिला। जीजिकल देखिले किरूबर 4टा किंतु जोहन देखुथिले जे 4 प्राणींकर 6टी थिला। किपरि 6टा ना एई 6टी रु 4टा देखिचंती जीजिकल से 6टी जाक देखि नांती। ता पछर कारण अछि से जो डेणा गुडी को देखिबे से डेणा कोन थिला आ केउ डेणा को से देखि पारले नाही। देखुन ता तळो को लेखा अछि मु पढ़ी दउछि आपण माने से अंश को ध्यान सहित देखंतु। लेखा जाय ताहांको निकट रे सराफगण ठिया हेले से प्रत्येकर 6 पक्ष थिला। प्रत्येक 2 पक्ष रे आपणा आपणा मुख आच्छादन कले 2 पक्ष रे चरण आच्छादन कले आ 2 पक्ष रे उडिले। एठी जिहिजिकल जेतबेले देखुचंती से माने ठिया अवस्था रे देखुचंती उडिबार डेणा को से देखु नांती। से बाकी 4टा डेणा को जिहिजिकल देखुचंती जहा कि मुख को आच्छादन करिछि जहा को चरण को आच्छादन करिछि मुह घोड़ेछि आ पाद घोड़ेछि किंतु ऊपर उठिबाटा से देखु नांती। किंतु जोहन जेतबेले देखुचंती से 6टी जाक देखुचंती। जिसाय जेतबेले देखुचंती से प्राणी गुण को देखु नांती किंतु प्राणी भीतर थिबा सराफर गुण को से माने से देखुचंती जिसाय। आ एठी जेतबेले आपण देखिबे 2टी गोड़ को घोड़ेबा 2टी मुह को बा 2टी डेणा रे मुह को घोड़ेबा 2टी डेणा रे गोड़ को घोड़ेबा अर्थ कोन जेतबेले कवर्ड फेस मुह को घोड़ेबा ताहा काहा को बुझाए नम्रता को बुझाए। गोड़ को घोड़ेबा काहा को बुझाए सम्मान को बुझाए। आ 2टी डेणा रे उड़ीबा कार्य को बुझाए। आ माने किपरि हेबार अछि ये देखै दउछि जो माने परमेश्वर को लोक से माने ठारो शिखंतु। परमेश्वर आपन जो सामर्थ्य दैछंती से सामर्थ्य रे अपना मुख को आपण आच्छादन करंतु आपण नम्र ही के रहंतु अपना पाद को आपण घोड़ांतु आपण परमेश्वर को छामरे अछंती से सम्मान सहित बसंतु सम्मान सहित कार्य करंतु। आउ आपण जेतबेले 2टी डेणा उडुछंती अर्थात आपण कार्य करूछंती परमेश्वर को सामर्थ्य रे आपण आगु को बढ़ुछंती।
ଏ ସରାଫ ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସରାଫ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? 3 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର। ଟିକେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ, ସେମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକାଶିତ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର 6 ପକ୍ଷ, ସେହି ପକ୍ଷ ଗୁଡିକର ବାହାର ଓ ଭିତର ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନ କରି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର। ଏଠି ଯୋଉ ଡେଣା ଗୁଡିକ 6ଟି ଅଛି ତା ସରାଫକୁ ସୂଚାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ, ସେ ପବିତ୍ର 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 ଅଟନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ କାଦୋସ୍ 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 କହିକି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଅଟନ୍ତି? ଅତି ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ କାଦୋସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଅଫାନିମକୁ ସୂଚାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ ଗୁଡିକ କିରୁବକୁ ସୂଚାଏ। ତେବେ ଏଇ ସରାଫ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଇସାୟା 6:1 ପଦରେ ପଢିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ସେମାନେ ଘୋଷଣାକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି ଦିବାରାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଧର୍ମମୟ ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସଂଯୋଗକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଇସାୟା 6:6 ଏବଂ 7 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, କିଏ ଜଣେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇସାୟା 6:6 ଏବଂ 7 ପଦ। ଏଥିପାଇଁ ସେହି ସରାଫଗଣ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଥିଲା। ସେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରୁ ଚିମୁଟା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ତଦ୍ୱାରା ମୋର ମୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହା ତୁମ୍ଭ ଓଷ୍ଠାଧରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛି, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର ଅପରାଧ ଦୂରୀକୃତ ହେଲା। ଇସାୟା ଯୋଉ ଗର୍ବ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ସରାଫଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ କିପରି ନମ୍ର ହେବାର ଥିଲା, କିପରି ଆପଣା ପାଦକୁ ଘୋଡେଇବାର ଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ମୁଁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରେ ଅଙ୍ଗାର ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ତୁମଠାରୁ ପାପ ଦୂର ହେଲା, ତୁମ ମୁଖ ଆଉ ଏଥର ଅଶୁଚି କଥା କହିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କିରୁବକୁ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଅଫାନିମକୁ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରାଫକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଫାଇରି ସର୍ପେଣ୍ଟ, ଜଳୁଥିବା ସର୍ପ। ଏଇ 3ଟି ଯାକ କ୍ୱାଲିଟି ଏଇ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆଡକୁ ନେବି। ଏଇ 4 ପ୍ରାଣୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି? ଯେମିତି 24 ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି କିଏ ନୁହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତୀକ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ 12 ପ୍ରେରିତଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ 12 ଯାଜକଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ 12 ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନ୍ୟାୟର ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି 4 ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ ସୂଚାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସିଂହ, ଯାହା 4ଟି ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସୁସମାଚାର ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକକୁ ସୂଚାଏ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ସୂଚାଏ। ସେ ସିଂହ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ ଯାହାକି ଗୋରୁ, ଏହା ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ବା ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ସୂଚାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ଏଠାରେ ସୂଚାଏ। ପ୍ରଥମଟା ସିଂହ, ସେ ଜିହୁଦା ଅଟନ୍ତି, ଜିହୁଦା ଜାତ ଅଟନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ। ମାର୍କ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଫ୍ରାଇମ୍ ସଦୃଶ, ସେ ଗୋରୁ ସଦୃଶ ବୋହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି କହିକି। ତୃତୀୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ, ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି, ବୁଦ୍ଧିମତା, ନୈତିକ କ୍ଷମତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟ ସେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଯୋହନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ
ଇଗଲ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୋଭେଣ୍ଟିକୁ ମାନେ ସୁପ୍ରମେସିକୁ ଯେ ସେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମହାନତାକୁ ଦେଖାଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଚ୍ଚତାକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଚାରିଟା ସୁସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚାରୋଟି ଜୀବନର ସୁସମାଚାରକୁ ଚାରିଟା ପ୍ରାଣୀରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ କି ବନ୍ୟଜାତ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୋରୁ ସଦୃଶ ନିଜର ସେବାକୁ ରଖିଲେ ତାହା ଗୋରୁର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତୃତୀୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଯାତନାକୁ ସେ ସହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ପକ୍ଷୀ ଜଗତରେ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ। ଏଠି ଚାରୋଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲାୟନ ଯିଏକି କିଙ୍ଗ ଅଟେ ଲାୟନ କିଙ୍ଗ ଅଟେ ତାହା ମାଥ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜିହୁଦା ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ସ ଗୋରୁ ବଳଦ ଯାହାକି ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ ସୂଚାଏ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ଦେଖାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଫ୍ରାହିମ ର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅଟନ୍ତି ଜିହୁଦାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇଫ୍ରାହିମର। ତୃତୀୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାକି ହ୍ୟୁମାନିଟି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦେଖାଉଛି ଆଉ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ରୁବେନକୁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସୂଚାଯାଇଛି ତାର ଚିହ୍ନକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ଇଗଲ ଯାହାକି ଗଡ ବୋଲି ଦେଖାଉଛି ଲାୟନ ଯେମିତି କିଙ୍ଗ ଅକ୍ସ ଯେମିତି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନିଟି ଇଗଲ ସେମିତି ଗଡ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୂଚାଉଛି। ଜହନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଗଲ କାହାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଦାନର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଁ ନାଁ ପଢିଲି ଜିହୁଦା ଇଫ୍ରାଇମ ରୁବେନ ଆଉ ଦାନ ଏଇ ଚାରିଟା ଗୋଷ୍ଠୀ 12ଟା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏଇମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଥିଲା ତାର ଚାରି ଦିଗରେ ଏମାନେ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଚାରି ଦିଗର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ଏଇ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ଛାମୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ ସୂଚାଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ସୂଚାଉଛି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରେ ଏଇ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ଏଇ 24 ପ୍ରାଚୀନ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଅଟେ। ଏଠି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ନା ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚାରି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ସିଂହ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ସେ ଗୋରୁ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ 24 ପ୍ରାଚୀନର ରାଜକୀୟ ଯାଜକୀୟ ଗୁଣ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ମଲ୍କିସେଦକ ଯେପରି ରାଜା ଆଉ ଯାଜକ ଥିଲେ ଏଇ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି अपना सुनार मुकुटरे से राजा अटंती से सुनार वेदी सुनार से कटोरा धरी जो कि धूप वेदी अच्छी देखा से जाजक अटंती ख्रीस्ट राजा अटंती ख्रीस्ट जाजक अटंती 12 गोष्ठीर आ 12 प्रेरित तेणु 24 प्राचीन also represent to Christ चारि प्राणी ख्रीष्टंकर स्वभाव को ही समान उपस्थापन करुछंती। तेणु स्वर्ग रे जोहन काहाकु देखुछंती ख्रीष्ट को देखुछंती सिंहासन रे जे बसी अछंती से ख्रीष्टंक स्वरूप तांकर रूप आमे देखिबे। तांकर रूप किपरि थिला चलंत टिके मिसी की समस्त कहि दो तापर आमे समाप्त करिबा छिबा। तांकर रूप किपरि थिला सोई पड़े कि आपण माने ताहांक रूप किपरि थिला ताहांक रूप सूर्यकांत मणि परी ताहांक रूप चुणी परी थिला। हां चलो तो मिसी कोन ताहांक रूप सूर्यकांत मणि सदृश चुणी अर्थात माणिक सदृश थिला। तो सिंहासन रे जे बसी अछंती से ख्रीष्ट अटंती ख्रीष्टंक सामर्थ अटे आउ ख्रीष्टंक सम्मुख रे जो 24 प्राचीन बसी प्रतिनिधित्व क्षमता को देखाए
जो चारि प्राणी अछंती ता ख्रीष्टंकर चारिटा स्वभाव अटे। प्रभु हम समस्त आशीर्वाद करंतु। आगामी दिन रे आमे प्रकाशित 5 अध्याय को जीवा आ सेठी अनेक स्वर्गर कथा फिटिबो, रहस्य फिटिबो। आ प्रभु हम समस्त अनुग्रह करंतु ताको बुझिबा पाए। प्रभु हम समस्त को एई रात्र को पुणी आमनकर स्टडी को आगु को नबारे साहाय्य करंतु। आमेन।